हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। ई भिडियो में आलोचना करिबा प्लस 2 सेकंड ईयर आर्ट्स अथवा युक्त द्वितीय वर्ष कला पिला मानकर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान आपण मानकर यूनिट 1 रो द्वितीय अध्याय रहितबा राजनीतिक दल चैप्टर रहितबा आदर्श प्रश्नावली रो समस्त प्रश्न उत्तर हम आलोचना करबा। ई भिडियो रे जंक भिडियो कोन जारे स्किप न करी आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु। तडे न करी चलंतु आज रो भिडियो स्टार्ट करिबा। आदर्श प्रश्नावली विभाग क विकल्प उत्तर गुडिक रो सठिक उत्तर चयन कर। तो प्रश्न नंबर 1 रे अछि क्यों गुडिक राजनीतिक दलर कार्यकलाप नुहे। सठिक उत्तर बाछि संकेत अनुसार उत्तर दियो। तो ऑप्शन ए रे अछि निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी रे अछि जनमत जागरण, ऑप्शन सी रे अछि देशर बजेट प्रस्तुति एवं ऑप्शन डी रे अछि देशर योजना प्रस्तुति। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी डी। यार संकेत होछि सी डी। देशर बजेट प्रस्तुति एवं देशर योजना प्रस्तुति राजनीतिक दलर कार्यकलाप नुहे। तो यार सठिक संकेत होछि सी डी। तापर रछि जंतु प्रश्न नंबर 2 रे निम्न दलीय व्यवस्था सहित देशर नाम लिखाइछि। दुईटी भूल और दुईटी ठीक अछि। ठीक टी बाछे संकेत अनुसार उत्तर दियो। एपटे रछि दलीय व्यवस्था, सबटे रछि देश। तो ए रे रछि एक दलीय रे रछि भारत, चीन, रूसिया, ईरान, जापान। तापर द्विदलीय रे रछि युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं ग्रेट ब्रिटेन। तापर त्रिदलीय रे रछि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं बहुदलीय रे रछि भारत, फ्रांस, जर्मनी। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी एवं डी। द्विदलीय होछि युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं ग्रेट ब्रिटेन बा इंग्लैंड। तापर डी रे रछि भारत, फ्रांस एवं जर्मनी होछि बहुदलीय व्यवस्था। तापर रछि जंतु प्रश्न नंबर 3 रे निम्नोक्त मध्यरु कें दुईटी जातीय दल नुहे संकेत अनुसार उत्तर दियो। निम्नोक्त मध्यरु कें गुडिक जातीय दल नुहे संकेत अनुसार उत्तर दियो। तो ऑप्शन ए रे रछि कांग्रेस, बी रे रछि शिवसेना, सी रे रछि बीजेपी एवं डी रे रछि बीजेडी। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी एवं डी। बी डी होछि सठिक उत्तर। शिवसेना एवं बीजेडी होछि आंचलिक राजनीतिक दल, किंतु कांग्रेस एवं बीजेपी होछि जातीय राजनीतिक दल। तार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी एवं डी। तापर रछि देखंतु प्रश्न नंबर 4 रे भारत रे दलीय व्यवस्था रे वर्तमान केउं लक्षण नाही संकेत अनुसार उत्तर दियो। भारतीय दलीय व्यवस्था रे वर्तमान केउं लक्षण गुडिक नाही संकेत अनुसार उत्तर दियो। तो ऑप्शन गुडिक होछि ऑप्शन ए रे अछि दृढ़ विरोधी दल, बी रे अछि मेंट राजनीति, सी रे अछि आभ्यंतरीण गणतंत्र एवं डी रे अछि बहुदलर उपस्थिति। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए सी दृढ़ विरोधी दल एवं आभ्यंतरीण गणतंत्र लक्षण वर्तमान भारतीय दलीय व्यवस्था रे नाही। सठिक उत्तर होछि ए एवं सी। तो याचला आपण मानकर कई भागर समस्त प्रश्न उत्तर। तापर अछि खई भाग संक्षेप रे लेख। प्रश्न नंबर 1 रे अछि राजनीतिक दल कहले कोन बुझाय जे। तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे निर्वाचन पई सुसंगठित दल बा गोष्ठीर आवश्यकता रही अछि। एही गोष्ठी बा दलर मुख्य उद्देश्य राजनीतिक क्षमता भोग होइथिबारु एमानंको राजनीतिक दल बोली कुहा जाय। तापर अछि प्रश्न नंबर 2 रे एकक राजनीतिक दलर अर्थ कोन। एकक राजनीतिक दलर अर्थ कोन। तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे गोटे मात्र स्वीकृति प्राप्त राजनीतिक दल थाई ताको एकक राजनीतिक दल बोली कुहा जाय। तार उदाहरण होछि चीन, वियतनाम, पोलैंड एगुडिक होछि तार उदाहरण। तापर अछि प्रश्न नंबर 3 रे द्विदलीय व्यवस्था काहाकू कुहा जाय। द्विदलीय व्यवस्था काहाकू कुहा जाय। तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे जो देशर शासन व्यवस्था रे दुईटी मुख्य राजनीतिक दल देखा जाए ताको द्विदलीय व्यवस्था बोली कुहा जाए। गोटे दल संख्याधिक समर्थन लाभ करी शासन कला बेले अन्य दलटी विरोधी दल भावरे कार्य करिथाय ताको द्विदलीय व्यवस्था बोली कुहा जाए। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे द्विदलीय व्यवस्था होची सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था बोली विवेचना करा जाए। तो हमर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था होची द्विदलीय व्यवस्था। कारण गोटे दल संख्याधिक जनसमर्थन लाभ करी शासन कला बेले अन्य दलटी विरोधी दल भावरे कार्य करिथाय। तेणु करी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे द्विदलीय व्यवस्था होची सबठारो उत्कृष्ट व्यवस्था। तापर रछि देखंतु प्रश्न नंबर 4 रे रहछि बहुदलीय व्यवस्था काहाकू कुहा जाय। बहुदलीय व्यवस्था काहाकू कुहा जाय। तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे
ଯେଉଁ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥାଏ ତାହାକୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଟାଲୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ଜାତୀୟ ଦଳ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାତୀୟ ଦଳ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲିଖିବେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଏହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ଅଟେ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ 2000 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଘୋଷିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ଯଦି ଏହା ଲୋକସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ କାଏମ ଭୋଟର ଶତକଡ଼ା 6 ଭୋଟ 4 ଗୋଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଥାଏ କିମ୍ବା ଖରେ ହେଉଛି ଅତି କମରେ 3 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଅନନ୍ୟ ଶତକଡ଼ା 2 ଆସନ ଜିତିଥାଏ। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦଳ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲିଖିବେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟର ବିଲୋପ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାରଣରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ କାଏମ ଭୋଟର ଶତକଡ଼ା 6 ଭୋଟ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ସେହି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା 3 ଆସନ ଅଧିକାର କଲେ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାରେ ଅନ୍ୟୁନ 3 ଗୋଟି ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ହରାଇ ବସିଲେ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କେତେକ ଦେଶର ନାମ ଲେଖ। ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କେତେକ ଦେଶର ନାମ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲିଖିବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। এইଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାକୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ମିଳୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ 283ଟି ଆସନ ଲାଭ କରି ଏକାକୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଅଛି। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁନଃ ବହୁମତ ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମରାଜାପନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ତ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲା 8ଟି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମ୍, ବିଏସ୍ପି, ଏନ୍ସିପି, ଆଇଏନ୍ସି ଏବଂ ତୃଣମୂଳକ କଂଗ୍ରେସ। ଏହିପରି ଭାବରେ 8ଟି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ ଭାରତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଭାରତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ବିଜେଡି, ଶିବସେନା, ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ, ଡିଏମ୍କେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ତାପରେ ରହିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ। 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ
ସାର୍ ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି ହାତ ଚିହ୍ନ। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହା 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସାର୍ ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି ହାତ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏପ୍ରିଲ 6, 1980 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଲାଲ କୃଷ୍ଣ ଆଡଭାଣୀ, ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1980 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାଣୀ, ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲ। ତାପରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ରହିଛି ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ। ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଭାରତ ଏକ ବହୁଦଳୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବହୁଦିନ ଧରି ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଆସିଛି। 1952 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, 1967 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଥ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଧିପତ୍ୟ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। 1977 ମସିହାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହାତରୁ ଶାସନଭାର ଜନତା ପାର୍ଟି ହାତକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଲା। ମାତ୍ର 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ 283ଟି ଆସନ ଲାଭ କରି ମିତ୍ର ଦଳମାନଙ୍କ ସମିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିଅଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଚାପ୍ଟର 2ରେ ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାପ୍ଟରର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଥିବା କ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖ ବିଭାଗରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ରହିଛି ଗ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ତ ଗ ବିଭାଗରେ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।